ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। Welcome to our participants and audience. Our program name is Tips for Good Life, Sukhi Jeevan de Raaz. And we're thankful to Voice of Manavta TV and Meghraj Singh for this opportunity to discuss our views. Our program is mainly related to environments and the role of women, especially how to maintain our environments better. Because recently we have celebrated the International Women's Day, and our Sikh women have really played a big role in our history and even in life. But somehow we are really bringing them within our forefront, and we need to figure out how to encourage them. A lot of meetings which I go, more than half the people present are women in those. And when it comes to our even women's issues, we are talking as men, which really we need to hear their side of the story. So I need your help to bring them, involve them with us. So again to our audience, Satnam, Salam, Ram Ram, जो भी थोड़ा पिछोकड़ भगवान करना, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह. Please remember this program, our views are individual. They are not the official views of Voice of Manavta. So whatever we say, each one of us is responsible for that. And you have any questions or you like to see some other programs, please get in touch with Meghraj Singh so that we can incorporate them in the future. And please subscribe to this program. And if you are not already doing it, and any other kind of financial or other help will also be most welcome. So having said that, we will start. Again, this program, it's about the environments and how do they matter within the Sikh perspective on it, and then how the women play their role at all levels. I will start here with Dr. Inderjeet Singh Basu and have him speak for next 5 minutes about this program. And please, whenever you're talking to somebody, mute yourself so that we don't have a disturbance as our program is running. Thank you. Dr. Basu? हाँ जी सारे इस तरह है कि गुरबाणी च सानू दस्या गया है कि मनुख दा जो विकारां दा नीवा आपा है लोअर सैल्फ चो विकार पैदा हुंदे ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार ते बंदे दी दृष्टि जिहड़ी ओ विकारी बन जांदी है ते मन मैला हो जांदा है ते उच्ची सुरत जिहड़ी बंदे जो खारज हो जांदी है ते नीवी सुरत बंदे दी बन जांदी है। विकारे है जिहड़ी दृष्टि है वो नीवी सुरत बनाउंदी है ते वो सिर्फ तन तक ही रह जांदी है, शरीर तक ही रह जांदी है। तो नीवी सुरत वाला बंदा जिहड़ा ना वो फिर दूजे घरां नाल संबंध जोड़ लैंदा है, गैर विवाहक संबंध जोड़ लैंदा है। वेल पराई जोहड़े जीड़े करे चोरी बुरियारी, ये नीवी दृष्टि जिहड़ी है पराइयां वेलां पराइयां औरतां नूं देखदी है और इहदे नाल जिहड़ी पवित्रता है जीवन दी पवित्रता भंग हो जाती है ते अशांति फैलती है समाज विच। एक बंदा अशांत हो जाए एक परिवार ते 200 बंदियां ते ओहदा असर हो जाता है। हुण जे ये पदार्थक जिहड़ी विकारी दृष्टि पदार्थक हो जाए, मटीरियलिस्टिक हो जाए तो फिर संतुलन बिगड़ जाता है ते जिहड़ी अपराधक दृष्टि है बंदे च क्रिमिनल दृष्टि वो आ जाती है पदार्थक दृष्टि दे नाल ते बंदा जिहड़ा गलत कानून भी बनाउंदे ने जिहड़े बहुत वड्डियां बिल्डिंगां ये पार्लीमेंट दियां बड़ियां सुंदर बिल्डिंगां च जिहड़े अपराधक दृष्टि वाले लोग ने वो फिर गलत कानून घड़दे ने ते समाज दे विच भ्रिष्टाचार पैदा हुंदा है ते अपने देश नाल भी ये कानून बना के ठगियां करदे ने ते यूएनओ में चले जाते हैं ते उत्थे वे कई दूजे देशां नाल ठगियां करदे ने। ये पदार्थक दृष्टिकोण दूजियां दे जिहड़े आर्थिक वसीले ने उन्हां ते कब्जा करन दा यतन करदे ने
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਨਸਪਤੀ ਸਭ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਆਪੇ ਜੋ ਪਦਾਰਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਛਾਣੋ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਗਰ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ का नाम देही में इसका विश्राम भी है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਦਿਲਾਂ का मालक करे हाक, कुरान किताब ते पाक। तो गुरमत ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਪਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਪਤੀ ਅਰੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣੇ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਨ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਬਾਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਡਿਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, I will come back to you. Thank you, ਹਾਂਜੀ, I will come back to you. ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨ ਡੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੂਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਅ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ। ਈਵਨ ਦੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਗ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਪਾਂਚ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਰੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੈਗੇ ਪਰ ਭਰੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸੇਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਮੈਨ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੱਸੀ ਸੀ,
ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ I would say ਕਿ 239 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ 1715 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਨਾਟ ਸੇ ਕਿ 100%, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਨਾਂ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ ਕੌਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਉਹ 200-250 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੁਰਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਤ ਆਈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਧੀਨਗੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਟ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੁਦਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਬਲ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 250 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਮਾਰ ਵਗੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ, ਭੰਡ ਨਿਮੀਏ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾ। ਉਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੰਡ ਮੂਆ, ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ, ਭੰਡ ਹੋਇਆ ਬੰਧਾਨ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਹੀ, ਚੰਗੀ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਈ? ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਲਾਪਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਅਨਿਆਈ ਹੋਣਾ ਆ, ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਆਚਰਣ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਉਮੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗੜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ
ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗੜਿਆ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੱਟ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਹਵਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਦਰਖਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। Thank you, Gyani ji. That's very informative. ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸਟ੍ਰੂਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਹਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਨਕੁਦਰਤੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਵਿਮਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡੇ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ এনवायरमेंट ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ এনवायरमेंट ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਡੀਏਟ এনवायरमेंट ਹੈ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਪਹਿਲੀ এনवायरमेंट ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ এনवायरमेंट ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੁਏ, ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਮਤ ਖੂਏ, ਸੋ ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਂਸੈਸਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟਸ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣਾ ਖਲਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਧੁੱਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਹਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਸ ਓਵਰਆਲ ਮੈਸੇਜ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਮਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਜਾਸਿਓ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਧੰਨਾ ਲਵੇ ਮੰਗੀ, ਔਰਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥੀ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪੁਰਸ਼ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਟੈਰੇਸ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਟੈਰੇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਹਿਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਲੈਟ them grow the way they like, ਤੇ ਉਹ they find suitable। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਵਾਂ, ਦੈਟ ਗੋਡ ਨੋਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਿਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਖਦੇ ਆਇਆ। That's beautiful. That's a good realization. ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰ ਕਦੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਡੈਡਲੀ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਦੀ ਵਿਵੇਖਿਆ ਅੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। Thank you for sharing that. Dr. Kohli, ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ you don't have to have this cover for talking to us if in case you have that on. ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਹਲੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, I'll come back to you sir. I'll come back to you. ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो गई है, वेरी इंटरेस्टिंग थॉट्स डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी ने। आपने फैमिली लाइफ, फैमिली एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट वर्सेस द नेचुरल एनवायरनमेंट को कंबाइन किया है। चलो दैट्स एन आइडिया, इट्स इंटरेस्टिंग आइडिया। लेकिन जब ज्यादातर वातावरण गल करते हैं हम, भी मोस्टली टॉक अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट, ओदी गल की जाती है। और गल ठीक है कि गुरबाणी के अंदर वातावरण की शलाघा की गई है, ते वो कोई शक नहीं है। कई तो ऐसी आंदियां पवन गुरु पानी पिता और भाई साहब सुच्चा सिंह जी ने बहुत सारे दिते हैं, उदाहरण दिते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंसान का जो अपना दुनियावी जीवन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਵਾ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਓਜ਼ੋਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਨੈਸ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਦਰਖਤ ਆਪਸ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਨੇਚਰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ,
ਜੋ ਜੋ ਨਵੀਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੇ ਹੈਵ ਫੋਰਗੋਟਨ ਕਿ ਇਹਦਾ এনवायरमेंटल ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਭਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਹੈਬਿਟੈਟ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਯੂਰਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਸਦਾ ਹੈਬਿਟੈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ 40-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਿਊਜ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਔਰ ਟਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਦੀ ਫਸਟ ਟੀਚਰਸ। ਜਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਖਿਲੌਣੇ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ এনवायरमेंट ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰੀਅਸੈਸਡ, ਰੀਵੈਲੂਏਟਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦੀ এনवायरमेंट। थैंक यू जी। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ এনवायरमेंट, तो ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। थैंक यू। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ वाई खालसा वाई फतेह। Going back to apne Dr. Kohli, please jump in whenever you feel you are ready to make some comments. Let me know. Hello. এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ এনवायरमेंट ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ এনवायरमेंट ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਔਰਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। Thank you ji, appreciate that your comments. Dr. Vasu, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੇਜ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਗਿਣਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਰਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਹੈ ਅਰਧੰਗਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ।
ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਹੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੀ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਨ ਜਾਣੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁਹਾਗਨ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਤੋ ਸੁਹਾਗਨ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਪਤੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਬ ਪਰਿਵਾਰੇ ਮਾਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਮਤੀ ਦੇਵੇ ਦੇਵਰ ਜੇਸ਼ਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈਗੀ ਏ। ਇਹ ਦੇਵਰ ਤੇ ਜੇਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਵਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਤੀ 100 ਪਾਈਏ। ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ, ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ 100 ਪਾਈਏ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ 100 ਪਾਈਏ। ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤਰਾਈ, ਜੋ ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਚ ਆਉਂਦਾ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਰਾਮ ਜੀਓ। ਧਰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰੋ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਵਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਭਈ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਚ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਭਇਆ। ਬਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਸਹਿਜ ਭਇਆ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਤੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਨ ਬਣਾਈਏ, ਇਕਸੁਰ ਰਹੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੌਮੁਖੀ ਚਾਰ ਤਰਫਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ देयर ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਈ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਸਰ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਣਾ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਹੌਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਧੁਆਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 19.5% ਜਿਹੜੀ
ਚਲੋ ਆਲਮੋਸਟ 20% ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ 70% ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, 30% ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੈਂਟੀ ਹੈ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੂਟ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੂਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਮਲ ਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਸੋ ਪਾਹਨ ਅੰਦਰ ਜੀਓ, ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਅਗਾਂਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਤੀ ਵਿਸ਼ਨ ਡਾਰੀ ਫੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਓ, ਤੀਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਰੇ ਕरें किसकी सेव। ठीक है जी। ब्रह्म पाती, ब्रह्मा पत्ते पत्तर हो गए, विष्ण डारी डाला विष्णा विष्णु, ते शंकर ब्रह्म या शिव जी वो फुलिया। ठीक है। ते हुण कहंदे तीन देव तो उत्थे प्रतੱਖ तोड़ लए ते एक किहदी सेवा किहदी करनी है। ठीक है जी। हुण ये जिहड़ा ये तुसीं देखो कि भी गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी इस तरह ही ਹੁੰਦਾ है। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਚੜਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ এনवायरमेंट ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਰੇ ਖੁਦਾਏ ਮੋਹੇ ਤੁਰਕ ਕਰੇਗਾ ਆਪਨ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਈ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸੁਨਤ ਕੀਏ ਤੁਰਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਨਾਰ ਨਾ ਛੋੜੇ ਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੀਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਧੰਗਣੀ ਵੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁੱਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਧੀ ਦੱਸ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਔਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, तो ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਇਆ ਦੀ ਹੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਮੂਵ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਰੰਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਕ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਬੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡੇ ਧੋਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮਿੱਠੇ ਸਾਧ ਮਨ ਸੋਇਆ
ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹਿ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਜੋ ਜੋਰੂ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਆਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਟਰਾਈਬਸ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 5 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਟੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਪਕ ਸਿਰਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ। ਇਹ ਕਈ ਟਰਾਈਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੌਂਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੁੱਖ ਵਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੌਸ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੌਸ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੌਸ ਰਵੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਜੀ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਜਮਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਆ ਸੋਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਸਾ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਭਿਨੰਦਨ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਭਿਨੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦਾ? ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਨੰਦਨ, ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਗੈਰਾ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਹਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਐਡ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੰਦਰੁਸਤ ਔਰ ਸਵਸਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਏ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਡਿਊਟੀ ਸੀ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਡੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੈਂਟਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ 90% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਮਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਕਿ 80 ਤੋਂ 90% ਵਿਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਦਰਸ ਨੇ ਆਣਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਲੜਕੀ 13-14-15 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਸ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਟ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਮੈਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ, ਇਟਸ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਹੈਲਥ, ਇਟਸ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਵੇ then it is problem। Oh yes, it's a maturity। ਹਾਂਜੀ yes, ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰਧਾਮਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨੁਕਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਤ ਨਿਤ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਪਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਰਿਨ ਵੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਇਲਟ ਹੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਤ ਮੇਨਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਨਾਮਨੀ ਸਿਰਫ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਸਰਨਾਮਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਨਮਨ ਵਸਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਵਿਮਨ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਾਣਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 15 ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਿਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਵਿਮਨ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵਿਮਨ ਆਫੀਸਰਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ 500 ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੋਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਡੋਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ? ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਲਿਓ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਡੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਲੀ ਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਲੀ ਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁੰਮਣ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਯੈਸ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ STM ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, DC ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ? ਅੱਗੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਸੈਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਡਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਔਰਤ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ? ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਰਤਦਾ, ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦਾ, ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਚਲਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਮਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਡੈਲੀਕੇਸੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੀਲਡ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫੀਲਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਸਰ, ਕਹਿ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ। What Dr. Kulwinder Singh is saying. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ, ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਰੱਬ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਮੋਹਨ ਕਿੰਜ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਦੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨ ਨੇ ਨੌਕਰ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੱਲ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜਾਲ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਉਹ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਵਰਤਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਤਸਰ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ
ਛਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਗਾਵਤੀ ਜਾ ਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਨੇ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਂਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਬ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਤਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜਦੋਂ 30-35,000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਰਡ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਵਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਰਾਹੀਂ ਫੇਰ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੇਚਰਲ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਔਰਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਔਰਤ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਘੁੰਡ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਘੁੰਡ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਜੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਬੀਸ਼ਰ ਔਰ ਸਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆਲਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਬੀਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। that was also quite a unique situation ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕੰਨਿਆ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਕਾਲਜ ਕਾਫੀ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਆ। ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 52 ਪੀੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਘੱਟ ਆ। ਉਂਝ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ, ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਟਸਬਰਗ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 5 ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ, ਦੈਟਸ ਯੂਨੀਕ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟ੍ਰੈਜਰਰ, ਇਹ 2 ਮੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ 2 ਬੀਬੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਕੱਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਜੈਸਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਮਿਸ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਬੈਡਲੀ ਦੇ ਵਿਦਆਊਟ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਹਰਵੀਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਸੋ ਨਾਈਸ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਆਲਸੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਤੇ ਜੀ ਇਉਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਯੂਥ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਨੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈਟ them ਰਨ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਗਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸੇਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਾਗਪੁਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸੇਜ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। which was very nice,
ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਐਂਡ ਹੋਰ ਗੁਰਮਤ ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਟਿਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਜੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਰ ਲੈ ਲਾ, 1 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਵਾਚਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਹੈ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਪੰਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨਾਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। That's very good point. Right. So ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਪਾਟਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨ ਹਰਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੈਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਭ ਨਾਰੀ, ਸਭੋ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੁਰਾਰੇ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਖ ਵੀ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਵੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, 2 ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਮਰਦ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਰਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਆਨਰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਈਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੇੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਦੇ ਫੀਲ ਐਂਬੈਰਸਡ। ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਫॉर ਵੂਮਨ।
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ MS ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਉਹ ਬਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਟਿਪੀਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਫੀਲ ਸ਼ਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਬੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਐਨਕਰੇਜ them ਟੂ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਯੂਥ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮਸ ਆਰ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਚ। ਇਹ ਜੋ ਕਲਚਰਲ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮੇਜਰ ਕਲਚਰਲ ਚੇਂਜ, ਔਰ ਉਹ overnight nahi ho sakta. It takes time, it requires patience, but we have to continue to put our efforts in that direction. aur jo assi kar rahe hain, assi bahut hi acha kar rahe hain. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਆਲ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਪੁੱਟ ਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਉਹ ਜੌਬ ਛੱਡੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਮੈਰੀ ਹਰ। ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਵਿਲਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ 3-4-5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਣੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ 9-10 ਵਜੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। 1-2 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੂ ਮਾਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਖਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਐਡੀ ਟਫ ਲਾਈਫ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਕਿ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਮਨ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨੀਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੋਨੋਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਆਰ ਏ ਡਾਕਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਲੱਖਾਂ ਪਰ ਮੰਥ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪਏਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੱਗ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਾਏ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, they are so much attached to the family. That I understand that part. That is great. Again, my point is ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੀਗ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ,
ਡਾਕਟਰ ਬੁੱਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨਾਓ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਕੈਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਾਈਟ ਰੇਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ। we need the participation by women. ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਜ ਸਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਖੈਰ ਨੌਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਫੀਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਈਏ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਮਨ ਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸਜ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਹਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ, ਇਹੀ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀਲੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, this has been long time now. We have to close the program. Thank you for everyone for participation. There's a 1 minute closing remarks, everyone, but please don't take more than 1 minute to express your thoughts. Then that'll be the end of the program. Yani अपने डॉक्टर वासु for 1 minute. बस ये इस तरह है जी भी संसार जड़ा सब को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा तो मेल किए मेरे राजन। इत्थे बंदा जद आ जाएगा बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संग में पाई। ये जिहड़ी तात पराई है, ईर्खा है, साडी होमे करके आउंदी है, इहनूं ही गवाउणा चाहीदा है। सब में रब रिहा प्रभ एको, पेख पेख नानक बिगसाई। बिगसना जिहड़ा है ਉਹ ਸਭ ਚ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਗ ਸਕਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਸਦਾ ਜਤੀ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੇ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰਾ। सुरनर मुंजन कोतक आए, कोट 30 उजाना, को कबीर मोए ब्याहे चले हैं, पुरख एक भगवान। That's all. Thank you जी। डॉक्टर कोहली।
ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਤੇਰੀ ਧਰ ਸੁਆਮੀਆਂ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਸ਼ੋਭ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਭਰ ਤਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ, ਮੇਲ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਆ। ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ। तो मैं ज्यादा हमेशा ही एजुकेशन के ऊपर जोर लगाना हैगा। एजुकेशन मेरा भाव यही नहीं जो आजकल की मॉडर्न एजुकेशन हैगी, गुरबाणी दी एजुकेशन, साडे जो विचार हैं, जो प्रिंसिपल्स साडे गुरु साहिबान ने सानू दिते हुए ने, उन्हां दे सारिआं नूं ज्ञान भी तो होना चाहिए ना, तां ही तो उन्नति हो सकती है। अगर सारे उसनूं समझणगे तां ही अगों नेक्स्ट स्टैप होणगे। सो ये जो इसी पुरख दा रिलेशनशिप है, इट्स अ नेचुरल रिलेशनशिप, God's most beautiful relationship God has created. So ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ honor ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉतना ਦੇ ਸਕਣ। Or men also should equally participate in this, in supporting the family. Thank you. Gyani Dharm Singh ji. जी, सारे मसलियां दा हल ते गुरमति आ सतगुरु जी ने जो सानू बाणी च उपदेश दिता, घट्टो घट जिन्ने असीं सिख अपने आप नूं खवाने, जे असीं अपने जीवन च उहनूं धारण कर लईए ते साडा दूसरिਆਂ तक स्नेहा जिहड़ा ਉਹ भी सार्थक रूप ਵਿੱਚ पहुंच सकदा। फिर आप सुखी ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕੀਦਾ। Thank you ji. Well, thank you very much to all of you for participation, for your valuable views, and thank you for the audience for your valuable time to listen to this program. If you have any questions or comments, please pass it on to Meghraj Singh so that we can address in our subsequent sessions. So Savnos, if you're not subscribing the program, please do it, and any kind of help is most welcome. Any constructive comments to improve the program are most welcome. Any polchuk maaf, we don't mean to offend anyone. Our job is try to be truthful as much as we can and help to have diverse kind of views so that we can grow as a society. ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।